ماہنامہ الفاظ ہند کے تمام قارئین، فیس بک پیج الفاظ ہند اور یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کا سب سے پہلے میں استقبال کرتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ تکنیکی دشواریوں کے سبب یہ پروگرام جو ہے وہ کچھ تاخیر سے شروع ہوا۔ بہرحال ہم یہ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جس کتاب پر بات کرنے والے ہیں وہ کتاب باتیں کتابوں کی ایپیسوڈ نمبر 10، اردو مرثیے میں ہندوستان۔ اس کتاب کے مصنف آغا محمد باقر نقی جعفری صاحب اور اس کتاب کی مرتبہ محترمہ جمیلہ خاتون آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں۔ تو دونوں شرکا سے ہم آج اس کتاب اردو مرثیے میں ہندوستان اس پر گفتگو کریں گے۔ کچھ تکنیکی خرابی کے سبب محترمہ جمیلہ خاتون جو ہے وہ آ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو بغیر وقت ضائع کیے میں جمیلہ خاتون صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ اس کتاب کے تعلق سے آغا محمد باقر نقی جعفری صاحب کے تعلق سے اور اپنے تعلق سے جو ہے وہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ محترمہ جمیلہ خاتون صاحبہ۔ شاید کوئی مسئلہ ہے، نیٹ کا کوئی مسئلہ ہے۔ جمیلہ خاتون صاحبہ آپ آواز سن پا رہی ہیں؟ شاید کوئی نیٹ کا مسئلہ ہے۔ بہرحال جمیلہ خاتون سے ہمارا جو ہے وہ کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے بتا دوں میں آغا محمد جعفر نقی جعفری صاحب کی یہ کتاب اردو مرثیے میں ہندوستان، یہ کتاب قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی کے مالی تعاون سے شائع ہوئی۔ اس کتاب کو ترتیب دیا ہے جمیلہ خاتون نے۔ اس کے پبلشر آئیڈیل پبلیکیشن ہاؤس بیت الامین بڑی مسجد نیا بازار کامٹی اور طباعت آئیڈیل پبلیکیشن ہاؤس بیت الامین بڑی مسجد نیا بازار کامٹی۔ اس کی کمپوزنگ احسان حیدر صاحب نے کی ہے۔ اس کتاب کی ضخامت جو ہے 298 صفحات ہے۔ تاریخ اشاعت 2020۔ اس کی قیمت 182 یعنی کہ 182 روپے ہے۔ یہ کتاب اردو مرثیے میں ہندوستان آئیڈیل پبلیکیشن ہاؤس نیا بازار کامٹی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو محترمہ جمیلہ یہ بار بار جو ہے میرے خیال سے نقی جعفری صاحب آپ سے شروع کر دیا جائے اور اس طریقے سے بار بار جو ہے وہ جمیلہ خاتون صاحبہ کا جو نیٹ ہے
وہ جو ہے وہ پہلے ہی ہم پروگرام میں تاخیر ہو چکی ہے. تو آئیے ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آغا محمد باقر نقی جعفری صاحب سے. لیکن نقی جعفری صاحب کے افکار و نظریات ہمارے ملک ہندوستان کے تعلق سے کیا ہے, کیسا ہے ان کا لب و لہجہ کیسا ہے, یہ سب جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم آغا محمد باقر نقی جعفری صاحب کو سنتے ہیں. کہ جسے دیکھو وہی کردار حیوانوں کے جیسا ہے. جسے دیکھو وہی کردار حیوانوں کے جیسا ہے. ہمارا دور بھی منٹو کے افسانوں کے جیسا ہے. جسے دیکھو وہی کردار حیوانوں کے جیسا ہے. ہمارا دور بھی منٹو کے افسانوں کے جیسا ہے. تو جسے تم چاند کہتے ہو اسے جا کر ذرا دیکھو. جسے تم چاند کہتے ہو اسے جا کر ذرا دیکھو. ہمارے گاؤں کے ویران میدانوں کے جیسا ہے. جسے تم چاند کہتے ہو اسے جا کر ذرا دیکھو. ہمارے گاؤں کے ویران میدانوں کے جیسا ہے. اور عجوبہ دیکھنے کی ہو اگر خواہش تو آ جانا. کیا بات ہے. عجوبہ دیکھنے کی ہو اگر خواہش تو آ جانا. ہمارے شہر میں ایک شخص انسانوں کے جیسا ہے. عجوبہ دیکھنے کی ہو اگر خواہش تو آ جانا. ہمارے شہر میں ایک شخص انسانوں کے جیسا ہے. مختصر سی نظم ہے, برائے کرم ملاحظہ فرما لیں. نظم کا عنوان ہے نیند میں ہوں. اثر صاحب خاص فرمائیے گا کہ دم علی دم صدا ہے برسر لب. دم علی دم صدا ہے برسر لب. مذہب عشق ہے میرا مذہب. میرا مذہب پیغمبروں والا. میرا مذہب ہے دیوتاؤں کا. جے شری رام ہے میرا نعرہ. اور کنہیا ہے جان سے پیارا. ارے میں تو گوکل کا ایک جوالا ہوں. میں تو سرجو ندی کا دھارا ہوں. رام سیتو کے پتھروں کی قسم, صوفی سنتوں کے مقبروں کی قسم. بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. میں ہی مجذوب میں ہی جوگی ہوں. پیار ایک روگ ہے میں روگی ہوں. ارے میرا مذہب مہان سب سے ہے. جب نہیں کوئی یہ تب سے ہے. چاہتا ہوں کہ پیار زندہ رہے. چاہتا ہوں کہ پیار زندہ رہے. ساز الفت کا تار زندہ رہے. ساز الفت کا تار زندہ رہے. گوپیاں پن گھٹوں پہ آتی رہیں. بہت اچھی شاعری گوپیاں پن گھٹوں پہ آتی رہے. پیار کے گیت گنگناتی رہے. دامنے دل کے چاک سب سل جائیں. دامنے دل کے چاک سب سل جائیں. تتلیاں پھول سے گلے مل جائیں. روت ہو کوئی بہار زندہ رہے. چاہتا ہوں کہ پیار زندہ رہے. میں ہی مسلم ہوں مسجدوں کی قسم. میں ہی مسلم ہوں مسجدوں کی قسم. میں ہی ہندو ہوں مندروں کی قسم. ہندوؤں آؤ لے کے تم ترشول. ہندوؤں آؤ لے کے تم ترشول. اور مسلموں آؤ لے کے تم تلوار. میری اوقات اب بتا دو مجھے. نیند میں ہوں ذرا جگا دو مجھے. کیا بات ہے. تو آئیے ہمارے ساتھ دوبارہ جمیلہ خاتون صاحبہ کنیکٹ ہو گئی ہے. میں جمیلہ خاتون صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ برائے مہربانی وہ اپنا مقالہ پیش کریں. شکریہ سر. کنیکشن انٹرنیٹ کنیکشن کا پرابلم آ رہا ہے. ویسے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مقالہ کرتی ہوں. تو آج کے ویبینار کے آرگنائزر اور مدیر الفاظ ہند کامٹی علی جناب ریحان کوثر صاحب اور اردو مرثیے میں ہندوستان کے مصنف علی جناب آغا محمد باقر نقی جعفری صاحب اور معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم. جناب آغا محمد باقر نقی جعفری صاحب اردو شعر و ادب میں نمایاں مقام پر فائز ہیں. آپ کا طرز بیان منفرد اور لہجہ معتبر ہے. ان کی 3 تصنیفات منظر عام پر آ کر داد تحسین حاصل کر چکی ہیں. ہیلو، آواز آ رہی ہے ان کو؟
हेलो, जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, आवाज आ रही पढ़ते है? जाइए। हाँ आवाज आ रही है, पढ़ते ठीक है जाइए। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। उनकी तसनीफात मंजरे में आम पर आकर दाद और तहसीन हासिल कर चुकी है। इन्हें मुख्तलिफ रजाकाराना तंजीमों के अलावा सरकारी अदारों से भी इनाम से नवाजा जा चुका है। के मुंतसाइल व जैद में निगारिशात हो चुकी और वो सिलसिला भी जारी व सारी है। लिहाजा मैं इनकी तहरीरों से मुतासिर होकर जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना उनकी तहरीरों पर काम करूं। मैं जनाब आगा मोहम्मद नकी जाफरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उर्दू में हिंदुस्तान नामी किताब मुरत्तब करने की इजाजत मरहमत फरमाई। नाजरीन, ये वाज़ा करना जरूरी है कि इस किताब को आखिर किन अवामिल और महरकात की वजह से तरतीब दी गई, इससे वाकिफ करना मेरी जिम्मेदारियों में शामिल है। लिहाजा सबक ताल के तहत इस उन्वान आपके गोश्त गुजार ये कालिश करने की जसारत करी हूँ, मुलायजा फरमाए। तालिब का दिल में जी हुआ तो अव्वल ही निगारिशा करने की मासूम ख्वाहिशात दौर मारा। इन्हीं ख्वाहिशात के जेर असर मैंने काफी कुछ लिखा, लेकिन अब इससे मेरा एहसास कमतरी कहिए या इनकिसारी बहुत जल्द अनानियत आमेज ख्वाहिशात और खुद पसंदी के दाम फरेब से आजाद हो गई और तस्नीफ और तालीफ का शौक ज़ौक में बदल गया। हुआ यूं कि मेरे करम फरमा डॉक्टर रफीक एस साहब ने मेरी तवज्जो तस्नीफ से तालीफ की जानी पहले तदवीर का भी दुश्मन मालूम हुआ। बिल एक ढाला सादा में तरतीब और दुनिया में वो जमीला साहिबा जी, आपका नेटवर्क जो है, नेटवर्क बहुत कमज़ोर है, बिल्कुल भी आवाज़ समझ में नहीं आ रही है। असल में बहुत ज़्यादा रुक रुक कर आ रहा है। तो जी नेटवर्क का मसला फिर से अगर कनेक्ट जी 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 बिल्कुल भी कनेक्ट जो है वो नहीं हो पा रहा है और आवाज़ बिल्कुल साफ नहीं आ रही है। तो दोबारा से आप कोशिश कीजिए। जी नकी जाफरी साहब, तो बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस किताब के लिए जो है बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस किताब के ताल्लुक़ से मैं क्या कहूँ, ये किताब जो है इसके ताल्लुक़ से सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। और इस किताब के ताल्लुक़ से सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि ये किताब आपने कब से शुरू की और आपने किस तरीके से इस किताब के लिए कहाँ से तहरीक हासिल की, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए। और इस किताब की तैयारी के दौरान जुड़ी हुई कुछ बातें अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपसे गुजारिश है कि वो बातों को भी हमसे शेयर करें। नकी जाफरी साहब। रेहान भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल जाना और ये मौका फराहम किया। असल में ये जब मैं एमए कर रहा था नागपुर मारस कॉलेज से, तो वहाँ की लाइब्रेरी में जाना हुआ। वहाँ पर आशूर काज़मी का जो एक बहुत बड़ा कारनामा है, उर्दू मरसिए का सफ़र, उन्होंने लिखी है। बहुत ज़ख़ीम किताब है और बहुत मेयारी है। जब उसका मुताला मैंने किया तो मेरा ज़हन भी इस तरफ मुतवज्जा हुआ और फिर मैंने सोचा कि मरसियों पर कोई काम किया जाए। और जब मैं मरसियों पर काम करने बैठा तो मैंने देखा कि उर्दू मरसिया जो है सिर्फ एक सहाफ़त या तारीख़ निगारी नहीं है, बल्कि इसमें वाक़ईन जो है अदबियत भरपूर है। असल में उर्दू मरसिया एक आर्ट भी है और आर्ट जो है ये सिर्फ तफरीह तबा तक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा आर्ट समझ में आता है कि जब तारीख
کے قلم جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں یا درہم و درہم کی میزان میں تول دیے جاتے ہیں، تو اس وقت یہی ایک ایسا آرٹ دکھائی دیتا ہے کہ جو ببانگ دہل صداقت بیانی سے کام لیتا ہے. تو مجھے یہ لگا کہ کیوں نہ اس طرف توجہ دی جائے، اور میں نے دی توجہ. اب اس میں جو ہے ہندوستانیت یعنی کربلا جو ہے وہ تو دریائے فرات کے کنارے عراق کا ایک خطہ ہے، لیکن ہمارے اردو کے مرثیہ نگاروں نے جو ہے کربلا کو سمجھ لیجئے یہاں گنگا اور گومتی کے کنارے لا کر بسا دیا. یہ بعض کم فہم یا سطحی ذہن کے مالک جو ناقدین ہیں انہوں نے اس کو مبالغہ اور طرح طرح کے جو ہے بہتان اور الزامات اس پر عائد کیے اس رویے پر. حالانکہ یہ ہمارے مرثیہ نگاروں کا ایک عظیم کارنامہ تھا کہ انہوں نے ایک اجنبی واقعے کو، جس کی ساری تہذیب، جس کی ساری ثقافت، جس کا سارا تمدنی لباس لبادہ سب کچھ عربی تھا، اس کو ہندوستان میں روشناس کروانا، پہچانوانا، منوانا، اور اس سے جو استفادہ انسانیت حاصل کر سکتی ہے اس کے تناظر میں انہوں نے جو کربلا کے کرداروں کو ہندوستان یا ہندوستانیت کے آئینے خانے میں سجایا، سنوارا اور پیش کیا، یہ ایک بہت عظیم کارنامہ تھا. بس یہی وہ عناصر تھے جو مجھے اس طرف متوجہ ہونا پڑا، اور میں نے یہ ایک معمولی درجے کی کتاب ہے جو میں نے لکھی. اب یہ تو آپ جیسے اہل نظر ہیں جو کسی قابل جان رہے ہیں. بہرحال اس میں نے ناظرینی اردو ادب کے عظیم ناقدوں کی آراء بھی میں نے شامل کی ہے، اور اپنا تجزیہ تو بہرحال میرا فرض تھا وہ بھی میں نے لکھا ہے. قدیم مراسی یعنی مراسی جہاں سے دستیاب ہیں جس عہد سے، یعنی قلی قطب شاہ سے بھی قبل، برہان الدین جہنم وغیرہ کے زمانے سے، بندہ گیسو نواز دراز جو ہے ان کے بھی عہد سے جو مراسی مل رہے ہیں، وہاں تک جہاں تک اردو مرثیے کی تہذیب جاتی ہے یا تاریخ جاتی ہے وہاں تک اردو مرثیے میں ہندوستان کی جھلک ملتی ہے. اور ہمارے عہد میں بھی یہی حال ہے. ہمارے عہد میں ابھی پروفیسر عباس حسن نیّر صاحب آئے تھے، ان کے یہاں بھی جو مراسی ہیں اس میں بھی ہندوستان جو ہے موجود ہے. تو بہرحال یہ کام بہت مشکل تو نہیں تھا لیکن بہت آسان بھی نہیں تھا، مگر اللہ کی رحمتیں رہی، میں کامیاب ہوا اور یہ کتاب قومی کونسل کے تعاون سے شائع ہوئی. جی بہت شکریہ ریحان بھائی. جی آپ نے ماشاءاللہ کافی لوگوں کی رائے شامل کی ہے، ناچیز کی بھی رائے ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی میں ہمارے سننے والوں کو بتا دوں کہ اس کے پشت پر میرے کچھ تاثرات ہیں. اردو مرثیے میں ہندوستان آغا محمد باقر نقی جعفری صاحب کی 2 سال کے قلیل عرصے میں شائع ہونے والی تیسری عظیم الشان اور تازہ نو تحقیقی تصنیف ہے. با اعتبار موضوع اس کی انفرادیت مسلم ہے. تحقیقی اصولوں کی میزان پر کھری اترنے والی یہ کتاب اپنے انداز نگارش کے لحاظ سے ایک نادر تصنیف ہے. اردو مرثیہ اپنی ابتدا ہی سے واقعہ کربلا سے منسوب ہے، لیکن بطور ایک صنف سخن اس کی شعریات ہندوستان سے وابستہ رہی ہیں. محترم آغا محمد باقر نقی جعفری ایک مشتاق محقق اور ادیب و شاعر ہیں. انہوں نے اردو مرثیے میں ہندوستان، تہذیب و ثقافت کو نشان زد کیا ہے. نیز اردو مرثیوں میں موجود ہندوستانی تاریخی واقعات اور تحریکات کے اثرات کو بھی اجاگر کیا ہے. بالخصوص تحریک آزادی میں اردو مرثیے کا کردار متذکرہ تصنیف کا ایک اہم باب ہے. اردو مرثیے میں وطن عزیز کی تلاش عصر حاضر میں مصنف کا ایک ناقابل فراموش تحقیقی کارنامہ ہے. میرے نزدیک اردو تحقیق کی دنیا میں یہ اپنی نوع کی اولین تصنیف بھی قرار پا سکتی ہے. زیر تذکرہ کتاب کی مرتبہ جمیلہ خاتون بھی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اپنی تالیفی سفر کی ابتدا ایک نقطہ رس اور متعلق علمی و ادبی متن کی ترتیب و تزئین سے کی. امید ہے کہ اس کتاب کی اشاعت سے جمیلہ خاتون کا ادبی مستقبل روشن اور تابناک ہوگا. تو نقی جعفری صاحب، یہ تو پشت پر میرے تاثرات تھے.
बकौल एहतिशाम हुसैन, मरसिया उम्मन उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी मजहबी या कौमी पेशवा, किसी महबूब शख्सियत की मौत पर इजहार गम किया गया हो और उसके सिफात को बयान इस तरह किया जाए कि सुनने वाले भी मुतासिर हों। ये एहतिशाम हुसैन साहब का नज़रिया है। मैं आपका नज़रिया जानना चाहता हूँ मरसिया निगारी के ताल्लुक़ से। सबसे पहले तो मरसिया निगारी के ताल्लुक़ से आप अपना नज़रिया बताएं, और दूसरा कि ये इसका उन्वान जो है, जो ये किताब जो है, किताब हिंदुस्तान की तलाश एक अलग किस्म से की गई है, एक अलग मुकाम पर की गई है, एक अलग सिन्फ में की गई है, एक अलग शोबे में की गई है, एक अलग रास्ते पर की गई है। तो मुझे तो पूरा यकीन है कि आपको मंजिल मिली है, आपको हिंदुस्तान मिला है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके नज़रियात मरसिया निगारी के ताल्लुक़ से क्या है, और ये जो किताब है जिसकी जो है पजीराई मुल्क भर में हो रही है, तो वो मंजिल आपको मिली, आपको हिंदुस्तान मिला, तो वो हिंदुस्तान कैसा है, उस हिंदुस्तान के बारे में बताइए। और दूसरा मरसिया निगारी पर आपका नज़रिया बताइए। आगा मोहम्मद बाकर नतीजा के साथ। ये तो खैर ऐसा है कि देखिए, उर्दू मरसिया, पहली बात यानी बुनियादी बात यह है कि हमारे यहाँ जो शख्सी मरसिए हैं उससे तो बहरहाल उसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मरहूम है उसके औसाफ या उसके किरदार इस काबिल हों कि जो लोगों के लिए नमूना बन सकें। बाज़ शख्सियात ऐसी होती हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन हर मरसिया शख्सी मरसिया ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर उर्दू मरसिए का जो एक कॉन्सेप्ट है जो जहन में उभरता है, उर्दू मरसिया सीधा सीधा जाकर करबला तक लेकर चला जाता है। तो हमारे यहाँ जो मरसिया निगारी का नज़रिया होना चाहिए, ये तो वही होना चाहिए कि जो करबला का पहला मरसिया जिसने कहा और वो जिस नज़रिए के तहत उसने कहा, वही नज़रिया हमारा होना चाहिए। और करबला का जो पहला मरसिया कहा है, यानी बिलखुसूस इमाम मजलूम की हमशीरा ख़ाहार नेकनाम जनाब ज़ैनब दिलगीर ने जो खुतबात दिए हैं, उसमें जो मरसिए के अनासिर हैं, तो उन्होंने यानी जो मकासिद या अहदाफ को मद्देनज़र रख कर वो खुतबात यानी बाज़ार शाम में या दरबार कूफा में, दरबार इब्न मुआविया में, यानी यजीद के दरबार में, यानी जगह जगह उन्होंने जो पुरदर्द खुतबात दिए हैं जिसे हम मरसिया कह सकते हैं, तो उसके पसे पर्दा जो मकासिद और अहदाफ थे, वही अहदाफ हमारे भी होने चाहिए, वही मरसिया निगारी का नज़रिया करार पाना चाहिए, वही उसूल करार पाना चाहिए। यानी वक्त का जालिम हाकिम ताकतवर हो या कुछ भी हो, किसी भी पैमाने पर उसकी जबरूत का आलम हो, उससे खौफ खाना मरसिया निगार की सरिश्त में होना ही नहीं चाहिए, बल्कि उसके लिए हराम होना चाहिए, चाहे वो इस्लाम के लिबादे में आए, चाहे किसी भी रूप में आए। जालिम बहरहाल जालिम है और जालिम की मुखालफत ही मरसिए का बुनियादी फलसफा है। अगर हमने जालिम को नज़रअंदाज कर दिया सिर्फ मसाइब अहले बैत या जो करबला की पुरदर्द औराक हैं जो रूह को तड़पाते हैं, सिर्फ अगर हमने उसको मरसिया समझा तो ये भी कोई यानी गलत रवैया नहीं है। लेकिन अगर हम ज़ैनब दिलगीर को देखते हैं, जनाब सैयद सज्जाद को देखते हैं, तो फिर ये समझना पड़ेगा कि मरसिए में जालिम को चैलेंज किया जाना चाहिए, जैसा कि उन्होंने यानी भरे दरबार में यजीद को चैलेंज किया और कहा कि तेरी क्या औकात, तेरी क्या हैसियत, यह अजान जो गूंज रही है इसमें किसका जिक्र हो रहा है, यह अजान बता रही है कौन जीता कौन हारा। बहरहाल तो मरसिए का बुनियादी नज़रिया वही होना चाहिए जो करबला के असीरों का था, करबला के शहीदों का था। और है भी हमारे यहाँ उर्दू मरसिया निगारों ने उस नज़रिए से ज़रत्ती भर भी इनहराफ नहीं किया है। यहाँ तक कि कम्युनिज्म से मुतासिर जो मरसिया निगार थे, तरक्की पसंद मरसिया निगार भी जो हुए हैं, उन्होंने भी उस फलसफे से इनहराफ नहीं किया। मजहबियात के मामले में उनकी मजहब बेजारी जो थी वो एक अलग मसला है, मतलब जोश मलियाबादी हैं, उनका नज़रिया या इर्तिका पसंदी वो एक अलग बहस है। लेकिन जब वो मरसिया लिखते हैं तो उसमें वो पूरी तरह करबला के तकाज़ों को मद्देनज़र रख कर मरसिया लिखते हैं, और इसीलिए एक तरक्की पसंद शायर जो है मजलिस अज़ा में उसका कलाम आज भी पढ़ा जाता है, मैं खुद भी पढ़ता हूँ और सुनता हूँ।
تو اور اردو مرثیہ نگاروں نے اس معاملے میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. یہ ہمارے اوپر ایک الزام ہے, اختر حسین رائے پوری صاحب نے الزام لگایا تھا کسی زمانے میں کہ اردو مرثیہ 1857 عیسوی میں پوری طرح منظرنامے سے غائب ہے. جب ظلم و ستم ہو رہا تھا تو اردو مرثیہ نگاروں نے ہندوستانی حالات پر کچھ نہیں کہا. حالانکہ یہ ان کا الزام ہے, میں نے اپنی اس کتاب میں اس الزام کو بھی رد کیا ہے اور حوالوں سے اور تجزیوں سے کیا ہے, بعض دلائل بھی ہیں. یہ ان کی ناقص رائے تھی. اصل مسئلہ یہ تھا کہ مرثیے کا ایک موضوع ہے, اس سے مرثیہ نگار باہر نہیں نکل سکتا. مرثیے کے اپنے کردار ہیں, مرثیے کا اپنا پلاٹ ہے, مرثیے کی اپنی تہذیب ہے, اس سے باہر مرثیہ نگار اپنے آپ کو نہیں نکال سکتا. اب اس سے یہ توقع کرنا کہ وہ یعنی نعرہ تکبیر لگائے یا یلغار کرنے کا وہ فلسفہ پیش کرے, اس طریقے کی بات تو دیگر نظموں میں یہ سب ہو رہا تھا. لیکن اردو مرثیہ نگاروں نے مرثیے کے پیرائے میں بھی انگریز حکومت کو للکارا ہے, اور وہ مراثی کے بند بھی میں نے اپنی کتاب میں پیش کیے ہیں. یعنی مزاحمت, احتجاج جو ہے 1857 کے غدر کے بعد بھی میر انیس کے یہاں تو بے تحاشا ہے. اس کے علاوہ دیگر مرثیہ نگاروں نے بھی 1857 کے اعلامیے کو یعنی کربلا کے تناظر میں, کربلا کے لبادے میں پیش کیا ہے. تو مرثیہ نگار جو ہے کبھی بھی ظلم سے ڈرتا نہیں ہے. اگر ظلم سے ڈرتا ہے تو اس کے لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مرثیے کا میدان مناسب ہے. اس کے لیے بہت ساری اصناف ہیں, وہ کہیں پر بھی جائے, جیے, اپنا نام کمائے. لیکن مرثیہ بہرحال دلیروں کا کام ہے, بزدلوں کے بس کا کام یہ نہیں ہے. شکریہ, بہت شکریہ. تو جمیلہ خاتون صاحبہ دوبارہ کنیکٹ ہو گئی ہے, تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنا مقالہ مکمل کیجیے. جمیلہ خاتون صاحبہ. شکریہ سر, انٹرنیٹ کی پرابلم کے لیے معذرت. تو میرا مقالہ شروع تھا کہ میری جو شروعات ہوئی تھی, تو میں اس کے آگے ہی جاؤں گی زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے, کہ پہلے تو تدوین و تالیف کا میدان بھی دشوار معلوم ہوا. بالخصوص مواد کا انتخاب امتحانی مرحلہ ثابت ہوا. ابتدا میں نے روایتی طور پر ترتیب و تالیف کی دنیا میں قدم رکھا, یعنی وہی خاکہ بند تدوینی طریقہ کار اختیار کیا جس میں کسی بھی ادیب یا شاعر کی چند تخلیقات خواہ معیاری ہوں یا نہ ہوں جوڑ جمع کر کے کتابی شکل دینا, اور نظام خود یہ تصور کر لینا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا معرکہ, ادبی معرکہ سر کر لیا ہے. یہ عامیانہ تدوینی رویہ مجھے گھیرے رہا, لیکن میں خود اپنے تالیفاتی کام سے مطمئن نہیں تھی. اسی وجہ سے اپنے بے سر و پا تالیفات کو شائع کرنے سے قاصر رہی, اور یہ میرے حق میں بہتر ہی ہوا. ادبی شعور کی بالغی خود ایک میزان ادب ہے. اس میزان پر شعور کی رو فن پارے کا ادبی وزن بآسانی معلوم کر لیتی ہے, اور مرتب کا ذہن خود بخود درد و قبول کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے. میرے ساتھ بھی یہی معاملہ مشترک رہا. میں اردو کے مشاہیر اہل قلم کی تحریریں جمع کرنے لگی, لیکن جو مواد دستیاب ہو رہا تھا وہ زیادہ تر مطبوعہ تھا. کسی نہ کسی رسالے میں شائع شدہ مضامین کو کتابی صورت دینے کی طبیعت میں اجازت ہی نہیں تھی, اور اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ کام علمی اور ادبی ضرور ہے, تاہم اس ادبی رویے سے مرتب کی خواہش نام و نمود آشکار ہوتی ہے. بالفاظ دیگر بڑے بڑے معروف ناموں کے ساتھ بحیثیت مرتب اپنا نام بھی پکی روشنائی میں دیکھنے کی للک دل میں موجزن ہوتی ہے. ان احساسات نے مجھے علاقائی ادب کی جانب متوجہ کیا, اور میں نے نیت باندھ لی کہ میرے بسم اللہ میرے اپنے ہی علاقے کے کسی ادیب یا شاعر کے کلام سے ہونی چاہیے. علاقۂ ناگپور اور کامٹی میں ایک سے بڑھ کر ایک خزینہ روزگار شاعر اور ادیب پہلے بھی موجود تھے اور آج بھی ہیں. میں نے کامٹی کے قابل قدر اہل ادب کی تخلیقات کا مطالعہ کیا, اور اس نتیجے پر پہنچی کہ فی الوقت کامٹی میں حضرت مولوی استاد روش جعفری کربلائی صاحب قافلہ ادب کی رہنمائی فرما رہے ہیں. لہٰذا ان سے رابطہ قائم کیا جائے, یا پھر ان کے شاگرد محترم سہیل عالم کی غزلیہ شاعری کا انتخاب ترتیب دوں. اسی دوران ایک روز ڈاکٹر رفیق صاحب کے گھر پر میز پر 3 کتابیں ایک ساتھ رکھی ہوئی دیکھی. وہ تینوں کتابیں آغا محمد باقر نقی جعفری صاحب کی ذہنی طبع کا نتیجہ تھی. میں کتابیں سرسری طور پر دیکھی اور دیکھتی ہی رہ گئی. ایک کتاب کامٹی کے ادبی حالات و کویت پر مبنی تھی,
तो दूसरी किताब नजर हुसैन के नाम से कामटी के मारूफ शोरा के सलामों का गुलदस्ता बनी हुई थी। लेकिन नकी जाफरी साहब की तीसरी किताब ने मुझे पूरी तरह अपने काबू में कर लिया। ये किताब उर्दू गजल का मिजाज और रसायत थी। इस किताब का मौजू इंतहाई नया था। कम अज कम मेरी नजरों से तो इस नियत की कोई किताब पहले नहीं गुजरी थी। मैं दम बखुद थी कि गजल जैसी शौक सिंत सुखन से रसायत का क्या रिश्ता हो सकता है। मैं जेर तस्करा किताब को रफीक साहब की इजाजत से अपने घर साथ ले आई। शायद उस वक्त किताब का इजरा भी नहीं हुआ था। सफा दर सफा मैं हैरत इस्तिजाब में मुब्तला होती रही। ये हैरत खुशगवार भी थी और मसरूर कुन भी। मैं ये सोचकर बेहद मसरत का एहसास कर रही थी कि मेरे अपने शहर कामटी में आलमी मियार के उर्दू अदीब और शायर का ज़हूर हो चुका है। फिलफौर मैंने डॉक्टर रफीक ए साहब को फ़ोन किया और आगा मोहम्मद बाकर नकी जाफरी साहब की निगारिशात को तरतीब देने का इरादा जाहिर किया। डॉक्टर रफीक ए साहब ने नकी जाफरी साहब से राब्ता कायम किया और इस तरह इस अलमी काम का आगाज हुआ। और आज आपके हाथों में मेरी मुरत्तबा किताब उर्दू मरसिए में हिंदुस्तान, जिसके मुसन्निफ नकी जाफरी साहब है, हाजिर हैं। और जैसा कि रेहान सर ने कहा कि वाकई में बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि ये जो इल्मी मैदान, इल्मी अदबी मैदान है, मुझे जो मौका मिला है, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की, उसके बाद हमारे मुसन्निफ आली जनाब आका मोहम्मद बाकर नकी जाफरी साहब की और मेरे मोहसिन डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक संसारी साहब की, कि उनकी वजह से मैंने जो शुरुआत की है और यानी एक म्यारी शुरुआत मेरी हुई है, उसके लिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। तो मैं आगे अपने सबब तालीफ जो उन्वान है मेरे मकाले का, उसमें थोड़ा सा एक पैराग्राफ और है कि उर्दू मरसिए के आगाज और इर्तिका और हिंदुस्तान में इस करबलाई सिंध की तारीख पर काफ़ी तादाद में किताबें उर्दू में मौजूद हैं। लेकिन उर्दू मरसिए में हिंदुस्तान ये एक जदीद उन्वान भी है और चैलेंजेबल मौजूद भी है। इस उन्वान के तहत सिर्फ उर्दू मरसिए की तारीख कलम बंद करके फुर्सत नहीं मिलने वाली, बल्कि उर्दू के नुमाइंदा मरसिया गो शोरा की मिरासी में हिंदुस्तानियत की तलाश भी करनी है। इसके लिए हिंदुस्तान के तहजीबी शऊर से गहरा रिश्ता दरकार है। साथ ही साथ अरबी तहजीब और अखलाक से भी कमा वाक़ियत लाजमी है। गर्ज ये कि इस किताब का मौजू बेहद वसी होने के साथ बेपनाह इल्मी बसीरत का मुतकाजी भी है। ये एक ऐसा मौजू है जिसमें तारीख इस्लाम से शनासाई, बिलखुसूस वाक़या करबला के असरार और रमूज की तफहीम के साथ साथ करबलाई इस्तियारे, तशबीहात, इशारात और किनाइयों से भी आगाही जरूरी है। नेज़ सिंध मरसिया की तारीख, इसके अदबी अदवार और सिंध की हयती तब्दीलियों और उसके मिजाज का शऊर, ये सब ऐसे लवाजिम हैं जिनके बगैर इस इल्मी काम का तस्वुर ही मुहाल है। आगा मोहम्मद बाकर नकी जाफरी साहब ने ये इल्मी व अदबी मोरका सर कर लिया है। आका मोहम्मद बाकर नकी जाफरी साहब न सिर्फ कामटी के एक शायर व अदीब का नाम है, बल्कि ये मुहक्किक और मौर्रिख भी हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि उनकी तहरीरें नाक़िदाना मिजाज की हामिल होने के बावजूद तनाज़ात को जन्म नहीं देती। गोया उनकी तहरीरों में जिम्मेदाराना शऊर कार फरमा रहता है। यही वो अवामिल और असबाब है जिनके ज़ेर असर मैंने इस किताब को मुरत्तिब किया है। आखिर में इस किताब के मुसन्निफ आगा मोहम्मद बाकर नकी जाफरी साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास तो अल्फाजों की तंगी महसूस हो रही है, मुझे कम है। मैं आगा मोहम्मद बाकर साहब की ममनून हूँ कि कदम कदम पर मुझे उनका भरपूर ताउन हासिल रहा और उन्होंने मुझे जो मवाद की फराहमी के मामले में ज़रा बराबर भी कोई परेशानी महसूस होने नहीं दी। साथ ही मेरे मोहसिन मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक ए साहब की इल्मी रहनुमाई हमेशा मेरे शरीके हाल रहती है। बिलखुसूस इस किताब की तदवीन, तरतीब और तफसीम मतन के मरहले में उनका साथ मेरे लिए काफ़ी कारआमद साबित हुआ। लिहाजा मैं उनकी खिदमत आलिया में भी नजराना इम्तिनान पेश करती हूँ। और साथ ही आज के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर रेहान कौसर साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में शिरकत का मौका अता फरमाया और इंटरनेट की कमजोर इंटरनेट की वजह से जो प्रॉब्लम हुई उसके लिए माजरत खाऊँ। इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।
इंटरनेट का मसला ऐसा है कि वो तो उसके लिए कोई नहीं किया जा सकता। बहरहाल शुरू में बहुत दिक्कत हुई। असल में मैं यहाँ पर निज़ामत भी कर रहा हूँ, यहाँ ऑपरेट भी करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था मैं शुरू में। तो बहरहाल अब नॉर्मल हो गया हूँ। और माशाल्लाह जमीला खातून साहिबा ने बहुत अच्छा मकाला पेश किया। और दरअसल बहुत मेहनत से आप दोनों की बहुत मेहनत है इस किताब में जो नज़र आ रही है। तो ये खूबसूरत किताब जो है, मैंने शुरू में ही बताया कि आप जो है इसको आइडियल पब्लिकेशन हाउस रामटी से जो है इसे ख़रीद सकते हैं और 182 इसकी कीमत है। बहरहाल हमारे साथ जो है हमारे कुछ अहबाब जो है वो हमारे लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। उसमें डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं, उन्होंने हम तमाम को मुबारकबाद पेश किया है। सर की बड़ी मोहब्बत, बड़ा खुलूस, मुरतबा मरसिया पर सैर हासिल गुफ्तगू वाक़ई काबिल एहतराम है, मुबारकबाद कबूल फरमाएँ, डॉक्टर रफ़ीक साहब फरमाते हैं। उसी तरीके से आमिर आफाक साहब ने लिखा है कि मरसिया से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात फराहम करने के लिए नकी साहब आपका शुक्रिया, किताब की अशात के लिए दिली मुबारकबाद। उसी तरीके से आमिर आफाक साहब ने मुरतबा जमीला खातून साहिबा को भी दिली मुबारकबाद पेश की है। और हमारे परवेज़ अहमद याकूबी साहब माशाल्लाह बहुत कारामद, मतलब ये जो मकाला है जो बहुत पसंद आया परवेज़ साहब को। तो ये तो हुई कि भाई जमीला खातून साहिबा जो है वो बार बार नेट कमज़ोर होने की वजह से वो डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। बहरहाल जमीला खातून जो है कामटी उर्दू राइटर्स फोरम्स की एक फ़ाल रुकन है। उसी तरीके से कामटी उर्दू राइटर्स फोरम के शुरू में दरअसल नेटवर्क की डिस्टर्बेंस की वजह से मैं कुछ भी नहीं कह पाया। हमारी फोरम के जो सेक्रेटरी है आगा मोहम्मद बाकर नकी जाफरी साहब, वो भी हमारे साथ हैं। और जमीला खातून जो है वो बाल भारती माहौलियाती कमेटी की मेंबर भी है और सुबानिया हाई स्कूल में जो है वो बतौर मौलिम अपने फ़र्ज़ को अंजाम दे रही हैं और एक बहुत अच्छी मौलमा है। उसी तरीके से जमीला खातून साहिबा जो है वो हमारे जो कामटी के हलके में ख़वातीन की नुमाइंदा जो है कलमकार हैं और बहुत बहुत मुबारक उनको इस किताब की तरतीब के लिए। हमारे साथ शाकिब साहब भी जो जुड़ गए हैं, उन्होंने भी नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद जो है पेश किया है और मौजू के लिए ख़ास तौर से मुबारकबाद पेश किया है शाकिब साहब ने। तो नकी जाफरी साहब, दरअसल एक सवाल था और जिस पे आपको रोशनी डालनी चाहिए, मैंने इसके पहले ही पूछा था कि आप हिंदुस्तान की तलाश थी तो आपको हिंदुस्तान मिला, कितना मिला, कैसा मिला? आज का हिंदुस्तान और आज़ादी के पहले के हिंदुस्तान में कुछ फ़र्क है। मरसिए के एतबार से, मरसिया फ़ानी के एतबार से, मरसिया निगारी के एतबार से आपको ये हिंदुस्तान कैसा मिला? जी बोलिए ना नकी जाफरी साहब। नहीं, अनम्यूट हो गए आप फिर से। नहीं, माइक शुरू कीजिए ना, माइक शुरू कीजिए। हाँ, आपने बंद किया है शायद। बोलिए। चालू हो गया था नकी भाई, माइक चालू हो गया था, वो निशान बताता है ना। नहीं, बंद हो गया है अभी, माइक बंद हो गया है। नहीं, माइक बंद है, माइक बंद है। हाँ, आप चालू है, अब मत छेड़िए। हाँ बोलिए। हाँ तो यहाँ निशान नहीं बता रहा है ना। हाँ, हेलो बोलिए। आई भी आवाज आ रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी हाँ, तो आवाज। आप मैं इस दरमियान में आप जो पूछना चाह रहे थे वो भूल गया हूँ और मेरी आवाज भी रिटर्न आ रही है। वो मेरा माइक चालू है इसलिए तो मैं। तो आप जरा सा बताइए, सवाल दोहराइए। हाँ, माइक बंद कीजिए। हाँ, माइक बंद कीजिए, फिर मैं बोलता हूँ।
मेरा सवाल ये है कि आप मरसिया मतलब उर्दू मरसिए में हिंदुस्तान, तो मरसिए में एक हिंदुस्तान की तलाश ये अलग, ये अपने आप में एक इनफरादियत है, एक इनफरादी मौजू है। तो हिंदुस्तान की तलाश कहाँ तक पूरी हुई, मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ, आप सुन लिए। ठीक, शुक्रिया बहुत बहुत रेहान भाई, माजरत भी चाह रहा हूँ यार, डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो देखिए, हिंदुस्तान की तलाश तो ऐसा है कि हिंदुस्तान तो हमारे दिल में रहता है, उससे क्या तलाश करना है ना। लेकिन मरसिए में तलाश करना भी वो नहीं है, बहुत बड़ा कारनामा या बहुत बड़ी रिसर्च भी नहीं है, एकदम सामने की चीजें हैं। लेकिन बाज दफा ये होता है कि सामने की चीजें भी आदमी देखने से कासिर रह जाता है। बस यही मसला उर्दू या यही अलमिया जो है, बल्कि एक तनकीदी अलमिया जो है मरसियों के साथ रहा कि उसको सामने की बातों को भी नजरअंदाज कर दिया गया। वरना जो है उर्दू मरसिया जो है उसमें हिंदुस्तान की तलाश मैं नहीं समझता कि ये मेरा कोई बहुत बड़ा काम है, ये तो सामने का बातें हैं। आपने एक बात और कही थी कि हिंदुस्तान जो है गुज़िश्ता या अभी क्या जो मंजरनामे का तस्वुर आप चाह रहे थे कि मैं उस पर कुछ रोशनी डालूं, तो हिंदुस्तान जिस अहद में जैसा था उस दौर के मरसिए में हिंदुस्तान उसी तस्वीर के साथ, उसी रंग और उसी रूप में नजर आता है। मीर अनीस के अहद का हिंदुस्तान जो सियासी उथल पुथल थी और बिलखुसूस जो यानी यानी ब्रिटिश कंपनी का जो मामला था, वो मामले की उसमें पूरी शोर है, पूरा यानी उसकी खनक है और वो उसकी क्या कहना चाहिए एहतजाजी आवाजें उसके अंदर सुनाई देती हैं। बाद में जोश के जमाने का जो मामला था, तो जोश ने अपने अहद का हिंदुस्तान अपने मर्सियों में पेश किया है। अभी जैसा हमारा अहद है तो हम अपने अहद का हिंदुस्तान इसमें पेश करेंगे और कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी मरसिया निगारी के तरफ जो है रुझान में काफी कुछ शोरा में कमी आई है। असल में मरसिया का फन इतना ज्यादा यानी मशको मजावलत का मुतकाजी है कि आम शोरा इस मैदान में कदम रखने से डरते हैं और मुसद्दस उसके लिए खास है, फिर तशबीब है, गुरेज है, यानी उसके जो अनासिर तरकीबी हैं, उसकी पासदारी है, इन सब से हटकर आजकल यानी एकदम सहले मुमतना में कह लीजिए यानी नौहा और सलाम की सिन्फ को ज्यादा उरूज मिल रहा है और मरसिया निगार शोरा काफी कम हो गए हैं, लेकिन हैं और जो हैं तो वो बहरहाल हमारे अहद का हिंदुस्तान पेश कर रहे हैं। और हमारे अहद का हिंदुस्तान से यानी मुराद ये नहीं है कि जो हमारे यहाँ की सिर्फ सियासी प्रॉब्लम्स हैं। सियासी प्रॉब्लम्स तो ऐसा है कि देखिए, यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो ये तो हमारी ही है, चाहे कोई भी हो, हमारा खिलाफ हो या हमारे साथ हो, हैं तो हमारे ही लोग। इसलिए इनकी खुलकर मुखालफत जो है एक अजीब सी बात है। फिर जब ये भी देखा जाएगा कि मुखालफत तो हम जालिम की करेंगे, किसी चेहरे की मुखालफत करना, किसी नाम की मुखालफत करना, ये मरसिया का काम नहीं है। मरसिया जब भी किसी जालिम की मुखालफत करेगा तो फिर वो नहीं, ये नहीं देखेगा कि वो किस लॉबी से ताल्लुक रखता है, किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। फिर वो जमाना भी याद रखेगा कि जब बाबरी मस्जिद टूटी थी तो किसकी हुकूमत थी, आज किसकी हुकूमत है। और वो उस जमाने में जब यानी समझ लीजिए कश्मीर के मसाइल पैदा किए गए या और दीगर बहुत सारे मसाइल हैं, हिंदुस्तान की तारीख फसादात से भरी पड़ी है, तो उस जमाने में कौन लोग हुकूमत कर रहे थे, तो फिर वो सब लोग जद में आते हैं। तो इसमें किसी पार्टी वगैरह को टारगेट करना मैं नहीं समझता हूँ कि मरसिया निगार का कोई जिम्मेदारी है। मरसिया निगार जुल्म के खिलाफ है और वो जुल्म के खिलाफ रहेगा और वो आवाज बुलंद करता रहेगा। अब उसकी जद पे कोई भी आए, वो चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे मैं हूं, चाहे मेरे वालिद हो, अगर जालिम है तो बहरहाल वो उसकी जद पर आएंगे और आ रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं समझ रहा हूँ मैं वक्त ज्यादा ले चुका हूँ। नकीब साहब बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाकिब साहब उनका एक सवाल है, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल ले लेते हैं। एक सवाल है नकी साहब से कि तहजीबी शहर लखनऊ और मरसिया निगारी से मुताल्लिक आपने क्या महसूस किया? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, माइक शुरू करके बोलिए। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, तहजीबी शहर लखनऊ था, अभी तो हमारा कामठी लखनऊ है ना। ये कहता है कि क्या बात है, आज उर्दू का जो मामला है
تو یہ اردو شعر و ادب، اردو ذریعہ تعلیم، اردو کلچر، اردو زبان، اردو تہذیب، اردو گھر، اردو معاشرہ، اردو بستی، جتنا یعنی سمجھ لیجیے ایک ہمارے چھوٹے سے شہر کامٹھی میں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آج لکھنؤ اس کو یعنی کیا بولنا چاہیے، اس کو دیکھ کر سر اٹھا سکتا ہے. لکھنؤ تھا لیکن آج کامٹھی، آج مہاراشٹر لکھنؤ ہے. مہاراشٹر میں جو ہے آپ دیکھ لیجیے اردو ہر سمت پھیلی ہوئی ہے، لیکن مہاراشٹر میں، بمبئی میں بہرحال عظیم شعراء ہیں، مرثیہ نگار شعراء ہیں، کامٹھی میں بھی مسدس کہنے والے شعراء ہیں، رہے ہیں، ناگپور میں بھی ہیں. تو اب آج تو لکھنؤ کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس نظر سے دیکھا جانا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے مرکز تھا یا ہے. آج ہم لوگ ہیں، ہم کو آگے بڑھنا ہے. آج اردو ادب کا پرچم جو ہے ہم لوگوں کے ہاتھ میں ہے. ہاں ٹھیک ہے کہ آج لکھنؤ میں ابھی بھی عظیم لوگ موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لکھنؤ خالی ہو چکا ہے، لیکن جو لکھنؤ کی بات تھی، جس وجہ سے یعنی لکھنؤ کی شام مشہور تھی یا لکھنؤ کی زبان مشہور تھی، لکھنؤ کی تہذیب مشہور تھی، وہ سب باتیں تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں. اب میں لکھنؤ والوں سے مل رہا ہوں، پوچھتا ہوں، بات کرتا ہوں، تو وہ بتاتے ہیں کہ لکھنؤ میں اردو کا بہت برا حال ہے. بس یعنی سمجھ لیجئے مدارس میں، محرم کی مجالس میں، نوحوں کی شکل میں بس اردو رہ گئی ہے، ورنہ عام زندگی میں اردو بہرحال وہاں پر بہت کم دکھائی دے رہی ہے. تو اب محسوسات تو یہی ہے بھائی. جی 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 اب بہت میری شکریہ. بات ہو سکتا ہے لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن جو ہے جی بہت شکریہ. چلیے، شکریہ. بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے کہ بھائی کامٹھی آج لکھنؤ ہے. تو یہ کامٹھی کے لیے بھی ایک بہت خوبصورت جملہ ہے جو نقی جعفری صاحب نے کہا. میں جمیلہ خاتون صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے اس کتاب کی جو مشمولات ہے اس پہ ایک نظر ڈالیے، اور کیا کیا مشمولات ہے تھوڑا سا وہ فہرست جو ہے وہ پڑھ کر سنائیے. آواز آ رہی ہے جمیلہ میڈم؟ جی شاید. جی نقی بھائی، تو جیسا کہ پروگرام کا ایک اہم حصہ ہے کہ آپ کو کتاب سے آپ کی پسند کا ایک اقتباس جو ہے وہ پڑھ کر سنانا رہتا ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کتاب سے ہمیں آپ کی پسند کا، ویسے تو آپ ایک ایک لفظ آپ کی پسند ہے، ہوگی، ہونا بھی چاہیے، لیکن ایک کچھ خاص حصہ تبرک کے طور پر جو ہے ہم اپنے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، تو آپ انہیں پڑھ کر سنائیے. نقی جعفری صاحب سنا دوں میں نثری سنائی جائے. جی جی نظم سنائیے. سنا دیتا ہوں. نظم سنیے. جی یہ علامہ نسیم امروہوی صاحب نے جو پانی کا ہیلو، مرثیہ اچھا لکھا ہے، آپ سنا رہے تھے. اس کے بند میں نے اس میں شامل کیے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے 3-4 بند آپ کو سنا دیتا ہوں. دیکھیے کہ پانی کی یعنی پوری جمالیات جو ہے پانی کی، اس کو دیکھیے کیسا نظم کیا اور آخر میں کیسا اس کو بتایا. اس میں ہندوستان بھی ہے. سب سے اہم بات کہ یہ پانی جو ہے، پانی کی بھی ایک عجیب یعنی فطرت ہے کہ پانی تو ہندوستان میں بھی ہوتا ہے، عرب میں بھی ہوتا ہے، زمین میں سب جگہ ہوتا ہے، لیکن ہندوستان میں پانی کا کیا رنگ ہو جاتا ہے اور عرب میں کیا رنگ ہوتا ہے. دیکھیے ذرا سا ملاحظہ کیجئے گا، یہاں اس کی شکلیں پھول میں اور برگ و بار میں کیسے تبدیل ہوتی ہیں. اس کو دیکھیے نسیم امروہی صاحب نے بیان کیا ہے. کہا ہے کہ شکوہ دجلہ و فر فرات ہے پانی، گلوں کی جان ہے، شبنم کی ذات ہے پانی، میری زبان میں شہد و نبات ہے پانی، مذاق خضر میں آب حیات ہے پانی، یہ روح قافلہ ہے تشنگی کے خطروں میں، حیات بستی ہے اس کے لطیف قطروں میں، کبھی مسیح کے نسخے میں موج رحمت حق، کبھی مریض کی آنکھوں میں وجہ سر رمق، کبھی افق کی تراوٹ، کبھی ہے رنگ شفق، کبھی شراب، کبھی شیخ کی جبیں کا عرق، کبھی الست کے مستوں کی روح مینا ہے، کبھی علی کا مہکتا ہوا پسینہ ہے، دوا میں ہے تو یہ حنظل، غذا میں ہے تو اصل، جو باغ میں ہے تو لالا، جو رود میں تو کمل، جو کاہ میں ہے تو دلکش، جو راہ میں تو خلل، جو نہر میں ہے تو شربت، جو زہر میں تو اجل، کبھی ہے برف، کبھی کشتی دخانی ہے، عجب جمود کا عالم، عجب روانی ہے، گلاب و نسترن و یاسمین و مول سری، گلے انار مدن مان رات کی رانی، صدا بہار گلے آفتاب داؤدی،
गुड़हल कंवल गुले अब्बास जाफरी खैरी, चमन चमन जो ये खिल खिल के रंग लाए हैं, चमन चमन जो ये खिल खिल के रंग लाए हैं, ये रंग रंग के पानी ने गुल खिलाए हैं, तमाम हाकिमो महकूमो मनमो नादार, तमाम काफिरो दीदारो जाहिदो बदकार, वहूशो तैरो बुजो गर्गो मरकबो उसवार, है बे मज़ाहमत इस वक्फ आम से सरशार, रवा हर एक के लिए बेगजंद है पानी, मगर हुसैन के बच्चों पे बंद है पानी। ये जनाब नसीम अमरोही साहब का। अब इसमें आप देखिए रेहान भाई कि कमल, गुड़हल, हाँ, मुलसरी, यास्मीन, गुलाब, इसी तरह जो है बाज जगह बर्फ, यानी बर्फ का भी तस्वुर देखिए कि हमारे यहाँ जिन बर्फ देखिए, अरब में बर्फ का तस्वुर क्या रहा होगा उस जमाने में। बहरहाल ये पानी को भी लेकर यानी कहा गया, और नसीम अमरोही का एक कमाल का मरसिया है कि जिसमें उन्होंने पानी की जो जमालियात है उसमें हिंदुस्तान को भी पेश कर दिया है। मैं इसने इसीलिए ये पेश कर दिया कि मैं इख्तिबास के बजाय यही पेश करता हूँ। बाकी बहरहाल आप हजरात से गुजारिश यही है कि मुझसे इख्तिबास सुनने के बजाय किताब का मुताला कीजिए, किताब ही पढ़िए और देखिए, अगर किसी काबिल और कहीं कोई नक्स नजर आए तो बराए करम मुतला कीजिए, उसमें इस्लाह की जाएगी, कबूल किया जाएगा। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जमीला बाजी से दरख्वास्त है कि वो मशमूलात पर एक रोशनी चली, नेटवर्क जाने से पहले जल्दी से मशमूलात पे रोशनी लगी। जी सर, मशमूलात में इसकी फहरिस्त हम पढ़ देते हैं। इसमें इजहार तशक्कुर है। इजहार तशक्कुर जो है मेरी जानिब से ही किया गया है। इजहार ख्याल में डॉक्टर सरोशा नसरीन काजी साहिबा, जो कि साबिका सदर शोबा उर्दू वसंत राव नायक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस नागपुर से इनका ताल्लुक है, इन्होंने इजहार ख्याल पेश किया है। और मुरत्तबा का जो यानी कि मेरा शनासनामा है, सबक तालीफ है, मुसन्निफ का शनासनामा है जो कि आगा मोहम्मद बाकर जाफरी साहब से मतलब जाहिर सी बात है उनके ताल्लुक रखता है। उसमें मुझे उनका एक बहुत बड़ा यानी कि पसंद है। शनासनामा में पूरी तरह से बेरोजगार, उनकी जो पेशमा है यानी कि तंजिया है जो उन्होंने पेशे में जो कहा है, पूरी तरह से जी, शायद फिर नेटवर्क चले गया। असल में ये जुमला मुझे भी बहुत पसंद है और इसकी तरतीब मैंने ही दी है। तो बहरहाल मशमूलात, नकी भाई आप ही जरा सा बता दीजिए मशमूलात। मेरे ख्याल से बाजी का नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हाँ, मशमूलात खैर उसमें बता दिया उन्होंने। जी, कुछ रह गया हो तो बताइए। हाँ, बस यानी अलग अलग उन्वानात के तहत जो है मरसिये में हिंदुस्तान तलाश किया गया, यानी हिंदुस्तानी जमालियात को तलाश किया गया है। और कदीम मुरासी में हिंदुस्तान की तलाश है, जदीद मुरासी में है, तहरीक आज़ादी के ज़माने में जो मुरासी लिखे गए उसमें बिलखुसूस जोश और नसीम अमरोही, अल्लामा जमील मजहरी, इन लोगों के मरसियों से तहरीक आज़ादी से ताल्लुक़ रखने वाले अनासिर को इसमें रखा गया है। और उर्दू के अजीम नाक़िदीन की आरा भी इसके आखिर में शामिल है। और जमीला बाजी को जो पसंद है कि मैंने इसमें साफ गोई से काम लेकर लिखा कि पूरी तरह बेरोजगार, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पसंद का ख्याल रखते हुए मुझे बेरोजगार रहना ही चाहिए, है ना। चलिए, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। लेकिन काफी आप किस काबिल है, कितने माहिर कलमकार है, अल्लाह ताला की खास इनायत है आप पर, माशाल्लाह। लेकिन वो वाकई में इतने काबिल इंसान को यहाँ नहीं होना चाहिए और उनका मकाम बहुत ऊंचा है और जगह जाना चाहिए। तो ये मशमूलात में मैं थोड़ा सा जल्दी से रोशनी में एक टॉपिक सोची थी वैसे इसमें थोड़ा सा बयान करने का, उर्दू मरसी में हिंदुस्तानी जमालियात। तो लेकिन शायद वक्त का भी कमी है, इसलिए सिर्फ मशमूलात पर एक नजर डाल लेते हैं। तो उर्दू मरसिया की हिंदुस्तान में आमद किस तरह हुई, इसका जिक्र किया गया है इसमें। फिर उर्दू मरसिया में हिंदुस्तानी जमालियात क्या क्या है, उसके ताल्लुक से बताया गया है। फिर कदीम उर्दू मिरासी एक अजमाली नजर, तो इसमें मिर्जा दबीर के मरसियों में हिंदुस्तान, आखिरी मुगल ताजदार बादशाह बहादुर शाह जफर का एक मरसिया भी शामिल है। मीर अनीस के मरसियों में हिंदुस्तान, मीर इश्क और सिंफ मरसिया में नए तजुर्बात जो कि उससे ताल्लुक से दिया गया है। तहरीक आज़ादी और उर्दू मरसिया, तहरीक आज़ादी और जोश की मरसिया निगारी,
تحریک آزادی ہند اور شاعر آل محمد نسیم امروہی، علامہ جمیل مظہری ایک محب وطن مرثیہ گو، مسدس خاص جو آغا محمد باقر نکی جعفری صاحب کا ہے، اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اردو مرثیے میں ہندوستانیت، چند اہل علم کی آراء، یہ ایک پوائنٹ ہے، اس میں ایک نقطہ ہے، اور پھر آخر میں کتابیات، یہ مشمولات کی فہرست ہے۔ تو کافی جی بہت شکریہ۔ مطلب ایک بار جو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو تسلسل جو جاری رہتا ہے، ماشاءاللہ کتاب چھوڑنے کی طبیعت نہیں ہوئی۔ تو میں نکی جعفری صاحب کے بہت احسان مند ہوں اور ان کو بہت بہت مبارکباد بھی دیتی ہوں۔ ابھی تو کچھ دنوں پہلے ہی، پچھلے ہفتے ہی ان کا ایک بہت ہی بڑی ہستی کے ذریعے ان کی کتابوں کا اجرا ہوا، آپ کو گواہ ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی اور جی بہت شکریہ، جی 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 بہت شکریہ۔ بہت بڑی ہستی نیئر صاحب کامٹی تشریف لائے تھے۔ میں بتا دوں کہ پچھلے ہی اتوار کو، آج ہی کا دن تھا، پچھلے ہی اتوار کو انجمن ضیاء الاسلام لائبریری میں ایک بہت ہی شاندار پروگرام میں اس کتاب کا اجرا ہوا۔ ایک دوسری کتاب کا بھی اجرا ہوا، انشاءاللہ ہم بہت جلد وہ دوسری کتاب پر بھی بات کریں گے۔ وہ کتاب بھی بہت اہم ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے نکی جعفری صاحب کی۔ نکی جعفری صاحب سے ایک چیز میں جاننا چاہتا ہوں کہ آئندہ آنے والے جو منصوبے ہیں، آپ کے کئی ایک منصوبے ہیں، کئی ایک پروجیکٹ ہے، اور کئی ایک کتابوں پہ مسودے تیار ہیں، کئی ایک کتابوں پہ کام شروع ہے، تو ذرا سا ہمارے سننے والوں کو، ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا سا بتائیے آپ کے آئندے منصوبے کے بارے میں۔ ہاں ہلو، آواز آ رہی ہے؟ ہلو آ رہی ہے نکی بھائی، بولیے، بند ہو گیا ہے، میوٹ تھا، چالو کیجیے۔ نہیں میوٹ ہے، میوٹ ہے، چالو کیجیے۔ ہاں ہاں دیکھیے بولیے۔ آ رہی ہے؟ ہلو اصل میں آ رہی، جواب دینے کے لیے مجھے چالو کرنا پڑتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بول رہا ہوں جی آئندہ کا منصوبہ جو ہے، میں تو ریحان بھائی ایسا ہے، کبھی منصوبے تو ہمارے رہتے ہیں، آپ کے بھی ہیں، لیکن اس کے درمیان کبھی کوئی ایسا موضوع ذہن میں آ جاتا ہے، اس پہ بھی آدمی پھر اس میں جڑ جاتا ہے اور یہ رہ جاتے ہیں منصوبے۔ بہرحال میرا کافی پہلے کا ایک منصوبہ ہے جو ابھی تک یعنی ادھوروں میں ہی پڑا ہوا ہے۔ وہ منصوبہ یہ ہے کہ جو صنف افسانہ ہے، اور اس کو میں نے نثری اصناف میں غزل کے تناظر میں دیکھا ہے کہ جیسا یعنی شعری اصناف میں جو ہے غزل کا مرتبہ ہے، تو میں نے اس پہ غور کیا کہ نثری اصناف میں جو ہے افسانے کا وہی مرتبہ ہے اور وہی مقام ہونا چاہیے۔ اس پر مجھے کام کرنا ہے، لیکن یہ کام ادھورا ہی رہ جا رہا ہے۔ دعا کیجئے کہ میں اس پر تیزی سے آگے بڑھوں اور انشاءاللہ جو ہے یہ کسی قابل کام ہو۔ اس میں نے غزل کو ہی تلاش کیا، جیسے غزل کا جو طریقہ ہے کہ اس میں 2 مصروں میں بات کمپلیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، افسانوں میں بہت سارے جملے ہوتے ہیں لیکن اس کے بھی 2 ہی حصے ہوتے ہیں، حالانکہ بعض افراد نے 3 حصہ بھی بتایا ہے، لیکن اس کا وہی ہے کہ کلائمیکس ہے اور ابتدائیہ ہے، بس یہی 2 چیزیں، اسی کے بیچ میں ساری چیز ہوتی ہے، اور آخر کا جو کلائمیکس بولو یا اختتامیہ بولو، وہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل شعر کی طرح، جیسے شعر کا ثانی مصرع جب اپنے قافیہ اور ردیف پر پہنچتا ہے تو جو تاثر سامع کے ذہن پر قائم کرتا ہے، بالکل وہی حال جو ہے افسانے کا اختتامیہ بھی کرتا ہے۔ تو میں اس پر کام کرنا چاہ رہا ہوں، مگر وہ کام ہو پا نہیں رہا ہے۔ بس آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ میں اس طرف بڑھوں۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر محمد رفیق ایس صاحب جو ہے، نکی جعفری صاحب نے لکھنؤ کا تجزیہ بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ بے شک آج کامتی شہر لکھنؤ سے بہتر اردو کے لیے خدمت انجام دے رہا ہے۔ ڈاکٹر محمد رفیق ایس صاحب نے تاثرات پیش کیے ہیں اور آپ دونوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے انتخاب شیخ صاحب جو ہے وہ بھی پونا سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں، انہوں نے بھی بہت بہت مبارکباد کہا ہے۔ اور بہرحال تو یہ آج باتیں تو بہت کچھ کرنی تھی، بہت کچھ باتیں اور بھی باقی ہے۔ میں نکی جعفری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی ایک کتاب جس کا اجرا پچھلے اتوار کو ہوا تھا، تو اس پہ بھی انشاءاللہ ہم آئندہ کبھی بات کریں گے۔ بہرحال یہ پہلا
पहला मौका था, कुछ तकनीकी डिस्टरबेंस थी जिसकी वजह से प्रोग्राम ताख़ीर से शुरू हुआ, और दूसरा बाद में नेटवर्क का और मसला रहा। तो बहुत बहुत आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ में जितने भी हमारे अहबाब जो है वो लाइव इस प्रोग्राम को देखे, मैं उन तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मोहतरमा जमीला खातून साहिबा तो इनकी ये किताब पहली किताब है उनकी तरतीब में, उसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। नकी जाफी साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। ये उनका बड़कपन है कि इतनी इनफरादियत रखने वाली इस किताब को भी वो कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा काम मैंने नहीं किया है, मैंने मरसिए में अगर हिंदुस्तान ढूंढा है तो कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं किया है। तो ये तो खैर यही बहुत बड़ा कारनामा है कि हिंदुस्तान को जो है जो हमारे सीने में बसता है उसे ढूंढा है। तो बहरहाल बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम है। और ये किताब जो है आपकी किताब बहुत मकबूल हो, ये मैं दुआ करता हूँ। और जब मैंने ये इस प्रोग्राम पिछले इतवार की मैंने एक तस्वीर डाली तो जलालपुर से और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश से काफ़ी लोगों के तासुरात आए इस किताब के ताल्लुक़ से, इसलिए आनन फानन में ये प्रोग्राम मुझे रखना पड़ा। ज़्यादातर लोग जो है इस किताब के ताल्लुक़ से जानना चाहते थे, जहाँ तक मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक बातें आ चुकी हैं। तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जी जी बोलिए ना, म्यूट है नकी भाई म्यूट है आप। हेलो जी बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जो लखनऊ के जिम्न में जो बात हुई है ना, तो अभी आपने जलालपुर का जो जिक्र किया है, तो मैं समझ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश यानी शुमाली हिंद में अगर आज कोई जलालपुर है तो वो जलालपुर ही लखनऊ है और लखनऊ ही जलालपुर है। आज जलालपुर में बड़े अजीम शोरा और अतबा है, वहाँ पर यानी प्रोफेसर अब्बास नैयर साहब का भी वतन वही है, जलालपुर है। वहाँ जाहिद जलालपुरी हैं और नई नस्ल में जाहिर हुसैन सालसी वगैरह हैं, और बहुत से लोगों को मैं जानता हूं कि वहां पर जो है शायरों की एक बहुत आइए जनाब अनवर जलालपुरी साहब थे, और खुद हमारे शहर कामठी के जो बानी है शेर व अदब के उस्ताद तजम्मुल हुसैन जलालपुरी, इनका भी वतन वही जलालपुर था। तो मैं समझता हूं कि असरे हाजिर में अगर लखनऊ कहलाने का कोई शहर हकदार है तो वो जलालपुर है। तो अहलियाने जलालपुर के लिए मैं समझता हूँ ये मेरी तरफ से एक यानी मशवरा है कि वो अपने वतन को लखनऊ समझ सकते हैं और लखनऊ कह सकते हैं। चलिए शुक्रिया, बस यही कहना था। बहुत शुक्रिया। असल में जब मैंने तस्वीरें डाली, मेरे भी ज़्यादातर जो जानने वाले हैं वो जलालपुर से ही है, और उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा अगर मेरी जान पहचान है तो जलालपुर ही है। तो वहाँ से काफ़ी लोगों ने इसके ताल्लुक़ से कहा था मुझसे, और मेरी वो तस्वीर जो है आप खुद ही देखिए, उसमें बहुत ज़्यादा लाइक और कमेंट आए। मैं तो इतना वो नहीं हूँ, लेकिन शायद वो इस किताब की मकबूलियत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ना तो उसमें आप है और ना ही वो किताब के सफ़ात है, लेकिन उसका सरवरक ही है। सिर्फ सरवरक देख के लोगों ने जो है मुझसे रब्ता कायम किया। बहरहाल बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इंशाल्लाह हम जल्द ही किसी दूसरी किताब के साथ, और ख़ास तौर से नकी साहब की जो एक और किताब बाकी है उस पर भी हम जल्द ही गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह, और जल्द ही हम किसी दूसरी किताब के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।